Good morning, students. I welcome you all for the e-learning platform by the Department of Automobile Engineering of BSIET. Myself, Mr. S.B. Shinde, working as a lecturer in Automobile Department, and for the second semester, the subject I am going to teach is Materials and Manufacturing Process. The subject code for this subject is 22307. This is a teaching and examination scheme. For MMP subject, there are 3 lectures per week and 1 practical. You have to perform the practical in workshop. The weightage of this subject is 150, which is distributed like this. The end semester exam is for 70 marks. It is a theory exam. 30 marks are for progressive assessment, which are on the basis of your class test 1 and class test 2. Then practical marks are also divided into 2 parts: end semester exam, which is for 25 marks, and progressive assessment of your experiments for 25 marks. So the total weightage of this is 150 marks. We'll go through the course outcomes. Course outcome means what? At the end of your course, what you are going to get means, after learning this subject MMP, what things you will be able to do. First CO is select the appropriate material for manufacturing of automobile components. म्हणजे काय की हा कोर्स कंप्लीट केल्यानंतर तुम्ही ऑटोमोबाईल कंपोनेंट जे असेल, फॉर एक्झाम्पल तुमचे डोअर आहे, तर डोअर कसे असतात? मेटलचे असतात. बंपर आहे, बंपर हे प्लॅस्टिकचं असतं. तर हे वेगवेगळे मटेरियल्स आहेत, त्याच्या प्रॉपर्टीज तुम्हाला सांगता येणार आहेत. प्लस तुम्ही प्रॉपर ऍप्लिकेशनसाठी प्रॉपर मटेरियल तुम्ही चूज करू शकता. सेकंड सीओ काय आहे? सिलेक्ट अप्रोप्रिएट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर ऑटोमोबाईल कंपोनेंट्स. तर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस म्हणजे काय? तर मटेरियलची प्रॉपर्टी इम्प्रूव्ह करायची असेल तर ते वेगळ्या प्रोसेस आहेत. त्यातली एक पार्ट म्हणजे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस. तर तुम्ही ती पर्टिक्युलर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जी आहे ती तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. थर्ड वन इज द प्रिपेअर अ पॅटर्न अँड मोल्ड फॉर कास्टिंग ऑटोमोबाईल कंपोनेंट्स. पॅटर्न अँड मोल्ड तुम्ही जसं शिकत जाऊ आपण पुढं, थर्ड चॅप्टर जो आहे तेव्हा तुम्हाला कळून जाईल की कास्ट पॅटर्न काय आहेत किंवा मोल्ड काय आहे. पण हे जे आपले इंजिनचे पार्ट्स असतील, इंजिन ब्लॉक्स वगैरे, तर ह्या पॅटर्न मोल्ड पद्धतीनं तुम्हाला तयार करावे लागतात. सिलेक्ट द मशीनिंग पॅरामीटर्स, कटिंग टूल्स अँड फ्लुइड्स फॉर मशीनिंग ऑटोमोबाईल कंपोनेंट्स. हे मशीनिंग, आज तुम्हाला सीएनसी मशीन माहिती आहे, व्हीएमसी मशीन माहिती आहे, तर त्यासाठी मशीनिंग पॅरामीटर्स आहेत, कटिंग कुठले कुठले टूल्स आहेत, फ्लुइड कुठलं वापरायचं आहे कुलिंगसाठी, हे तुम्हाला यामधून कळणार आहे. प्लस परफॉर्म व्हेरियस ऑपरेशन्स ऑन लेथ, ड्रिलिंग, मिलिंग मशीन्स टू रिक्वायर्ड फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग ऑटोमोबाईल कंपोनेंट. म्हणजे आता ऑटोमोबाईल कंपोनेंट तुम्हाला मॅन्युफॅक्चर करायचं असेल तर लेथ मशीन वापरायचं आहे, ड्रिलिंग मशीन वापरायचं आहे, मिलिंग वापरायचं आहे. तर हे मशीन्स कसे वापरायचे आहेत ह्यावर एखादा जॉब जो आहे तो कसा परफॉर्म करायचा आहे हे तुम्हाला ह्या कोर्सच्या शेवटीला पूर्ण शिकायचं आहे. This is our overall weightage of different chapters or units. There are total 5 chapters, namely engineering materials, heat treatment, foundry, fundamentals of machining, and basic machine tools. So weightage of each subject: for the first chapter the weightage is 16 marks, for the heat treatment weightage is 8 marks, for the foundry subject it is the highest weightage for this subject, it is the 20 marks. For the fundamentals of machining it is 8 marks, and basic machine tools it is 18 marks. So overall weightage is 70 marks. This is our the teaching hours. What lecture, how many lectures are there for each subject or each topic is given here. So the total lectures required for to complete this syllabus is 48. Now we'll see the first unit or the first chapter, that is the engineering materials. This is the overall syllabus for the engineering materials or the first chapter. First one is the introduction, in which we will see the need of advanced materials in automobile sector. Then the second part is ferrous metals and their alloys. Then the third point is alloy steels. We will see the different types of alloy steels. Then fourth point is the non-ferrous metals and their alloys. First we'll see the ferrous metals, then the non-ferrous metals, and last one is the other metals.
like polymeric materials, nylons, thermoplastic, rubbers. Such materials we'll see at the end of this chapter. Now we'll start with the syllabus. First we'll see the introduction. So my first question is, what is material? So the material is a substance or a mixture of substance that constitutes an object. Material can be pure or impure, living or non-living matter. Materials can be classified based on their physical and chemical properties or on their geological origin or biological functions. म्हणजे काय, इन शॉर्ट मटेरियल म्हणजे काय, इट इज अ सबस्टन्स और मिक्सचर ऑफ अ सबस्टन्स. आता तुम्ही घेतलं लोखंड, म्हणजे आपण त्याला म्हणतो स्टील. लोखंड सुद्धा एक मटेरियल आहे, पण ते इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरंट मटेरियल्स. मटेरियल कॅन बी प्युअर और इम्प्युअर, म्हणजे मटेरियल एकतर प्युअर असू शकते, इम्प्युअर असू शकते, लिव्हिंग किंवा नॉन लिव्हिंग मॅटर्स. त्यानंतर मटेरियल्स कॅन बी क्लासिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज. त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज असतील, त्या केमिकल प्रॉपर्टीज म्हणजे त्याची स्टिफनेस असेल, ब्रिटलनेस असेल, स्ट्रेंथ असेल. केमिकल प्रॉपर्टीज मध्ये बघितलं मेल्टिंग पॉईंट असेल, म्हणजे तो किती टेम्परेचरला गेल्यानंतर तो वितळणार आहे. तर ह्या सगळ्या बेसिसवर त्याचं क्लासिफिकेशन होतं, ज्या प्रॉपर्टीजवर त्याचं क्लासिफिकेशन होतं. The earliest human had access to only very limited number of materials, those that occurs naturally. म्हणजे सुरुवातीला जर बघितलं, म्हणजे पुरातत्व काळापासून आपण जर कन्सिडर केलं तर सुरुवातीला मटेरियल्स काय होते, तर काय दगड, स्टोन, वूड जे काय लाकूड होतं. क्ले म्हणजे काय चिखल. सुरुवातीची घरं बघा, जुनी घरं बघा, एक तर दगड, चिखल आणि लाकूड ह्याचीच बनलेली आहेत. त्यानंतर स्किन्स म्हणजे प्राण्यांचे वगैरे स्किन्स असतील ते आले, अँड सो ऑन. यात जुनी घरं जर असतील तुमचे खेडेगावामध्ये, गावामध्ये जर तुमची घरं असतील तर ती कशाची आहेत, मोठ्या मोठ्या भिंती आहेत, दगडांची आहेत, चिखल आहे किंवा स्टोन्स आहेत. विथ टाइम they discovered technique for producing materials that had a properties superior to those for natural ones. These new materials includes pottery and various metals. म्हणजे काय, तर सुरुवातीला आपण जसं सांगितलं की स्टोन, वूड आणि क्ले ह्यापासून तुमची घरं बनवली गेली. पण आता काय आहे, तर त्यामध्ये स्टील आलं, सिमेंट आलं, सिमेंटच्या विटा आल्या, रेग्युलर विटा आल्या, हे मटेरियल वाढत गेले. सुरुवातीला जर आपल्या गाड्या कन्सिडर केल्या तर ते मटेरियल जे होतं ते नॉर्मल मटेरियल असायचं. आता गाड्याची स्ट्रेंथ वाढवते. आता बिंग ऑटोमोबाईल आपण गाड्यांचं बघूया. गाड्यांचं जर आपण बघितलं तर आत्ताच्या गाडी आणि आधीच्या गाड्या यामध्ये खूप फरक आहे. का, तर आत्ताच्या गाड्यांचे जे मटेरियल्स आहेत त्याची प्रॉपर्टी इम्प्रूव्ह केलेल्या आहेत. का केलेल्या आहेत, तर आत्ताची सध्याची रिक्वायरमेंट जी आहे आपली, ऍज अ कस्टमर म्हणून तुमची रिक्वायरमेंट काय आहे, तर गाडी तुमची सेफ पाहिजे, ऍक्सिडेंट झाला, काही झाला, कम्फर्ट पाहिजे आणि सेफ पाहिजे. मग त्यासाठी तुम्हाला मटेरियल काय पाहिजे, चांगले पाहिजे. मग हे मटेरियल चांगले आहे का नाही हे कशावर ठरणार आहे, तर त्याच्या प्रॉपर्टीज. तर त्या मग सांगितलं ती स्ट्रेंथ असेल, ते केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ह्या सगळ्या प्रॉपर्टीजवर त्या पर्टिक्युलर मटेरियलचं जे आहे ती तुम्हाला क्वालिटी कळणार आहे आणि त्यावर बेसवर तुम्ही मटेरियल सिलेक्ट करणार आहे. मग जर ऑटोमोबाईल जर मध्ये बघितलं तर आता आपण बघतोय की वेगवेगळे ऍडव्हान्स मटेरियल आपण वापरलेले आहेत. का वापरलेले आहेत, तर गाडीची सध्या तुमची कस्टमरची रिक्वायरमेंट एकच आहे की तुमचं सिक्युरिटी चांगली करायची आहे. त्यामुळे तुम्हाला गाड्यांचं मटेरियल तुम्हाला चांगलं वापरायचं आहे. इमॅजिन करा, गाडी तुमची जर पूर्ण गाडी जी प्लॅस्टिकची बनवली तर काय होणार, ऍक्सिडेंटच्या वेळी काय होणार आहे, पूर्ण गाडी टोटल लॉस होणार आहे, प्लस आतले जे पॅसेंजर्स आहेत त्यांना इजा पोहोचणार आहे. त्यामुळे आपण काय केलेलं आहे की फक्त फ्रंट आणि रिअर बंपर्स जे आहेत ते बंपर फक्त प्लास्टिक मध्ये ठेवलेले आहेत. त्यानंतर मटेरियल्स बघता तुम्ही, हुड म्हणजे समोरचं बॉनेट आहे, बॉनेट मेटल मध्ये येते. हे असं काय वेळे मटेरियल बनवलेलं आहे, कारण काय की त्यापासून तुम्हाला काय होणार आहे, सिक्युरिटी चांगली मिळणार आहे, सेफ्टी चांगली मिळणार आहे. प्लस कन्सिडर केलं ग्लास, आपल्या नॉर्मल ग्लास विंडोच्या बघा, तुम्ही जर फोडली तर ती लगेच फुटणार आहे. खिडकीची जर ग्लास असेल तर तुम्ही दगड मारला तर ती लगेच फुटणार आहे, त्याचे छोटे छोटे तुकडे होणार आहेत. पण आपली जी गाडीची ग्लास आहे त्याच्यामध्ये काहीतरी एक पर्टिक्युलर एक समथिंग ऍडिटिव्ह तुम्ही त्यामध्ये ऍड केलेले असतात, त्याला एक वेगळा लेअर दिलेला असतं. त्यामुळे जर तुमच्या त्या गाडीवर दगड पडला, काय पडलं तर काचा फुटत नाहीत, काचा अंगावर पडत नाहीत, काचा तिथंच राहतात, छोटे छोटे पार्टिकल्स तयार होतात पण ते पडत नाहीत. हेच ऍडव्हान्स मटेरियल आहे ऑटोमोबाईल मध्ये. का, तर कस्टमर सेफ्टी प्लस सिक्युरिटी आणि कम्फर्ट हे कन्सिडर करून ऍडव्हान्स मटेरियल आपण इंट्रोड्यूस केलेले आहेत. स्लाइड मध्ये आपण बघितलं
की व्हॉट इज मटेरियल्स. नेक्स्ट पॉइंट आपला आहे क्लासिफिकेशन ऑफ इंजिनिअरिंग मटेरियल्स. आता मटेरियल नुसतं काय एक मेटल नाहीये, तर त्याचं ब्रॉडली क्लासिफिकेशन आहे. कसं आहे तर फर्स्ट वन इज द मेटल्स अँड ऑलॉय, सेकंड वन इज द पॉलिमर्स, थर्ड वन इज द सिरॅमिक अँड लास्ट वन इज द कंपोजिट्स. तर मेटल्स अँड ऑलॉय मध्ये परत दोन पार्ट येतात, फेरस आणि नॉन फेरस मेटल्स. फेरस मध्ये आयर्न, स्टील अँड कास्ट आयर्न, जे आता आपण रेग्युलर वापरतोय आयर्न, स्टील आणि कास्ट आयर्न, हे फेरस मेटल्स मध्ये येतात. नॉन फेरस मध्ये काय काय येते, कॉपर, अल्युमिनियम, ब्रास आणि ब्रॉन्झ, हे नॉन फेरस मध्ये झाले. पण हा कुठला मेटलचा झाला, मेटल्स अँड ऑलॉयचा ग्रुप झाला. त्यानंतर पॉलिमर्स मध्ये दोन येतात, थर्मोप्लास्टिक अँड थर्मोस्टेट्स. थर्मोप्लास्टिक मध्ये पॉलिप्रॉपिलिन अँड नायलॉन, बघता तुम्ही नायलॉन वगैरे वापरताय. आणि थर्मोस्टेट्स मध्ये इपॉक्सी रेझिन आणि पॉलिस्टर, हे दोन येते. त्यानंतर सिरॅमिक मध्ये ग्लास, सिमेंट आणि क्ले, जे आपण बघतोय ग्लास असेल किंवा कन्स्ट्रक्शन साठी वापरणारे सिमेंट आहेत, क्ले आहेत, हे सिरॅमिक्स मध्ये आले. आणि लास्ट वन इज द कंपोजिट्स. कंपोजिट्स मध्ये ग्लास रिइन्फोर्स प्लास्टिक, आरसीसी, आरसीसी स्ट्रक्चर आपण तुम्ही म्हणताय ते, आणि प्लायवूड, म्हणजे एक कॉम्बिनेशन आहे. कंपोजिट्स म्हणजे हे कॉम्बिनेशन आहे, वेगवेगळ्या मटेरियलचं कॉम्बिनेशन. तर या मटेरियलचे जे आहेत ते मेन चार पार्ट्स आहेत, मेटल्स अँड ऑलॉय, पॉलिमर्स, सिरॅमिक आणि कंपोजिट्स. आणि त्या प्रत्येकाचे हे वेगळे आहेत. तर मेटल्सचे फेरस, नॉन फेरस, पॉलिमर्सचे थर्मोप्लास्टिक अँड थर्मोस्टेट्स, सिरॅमिक्सचे ग्लास, सिमेंट, क्ले, आणि कंपोजिट्स म्हणजे कॉम्बिनेशन ऑफ व्हेरियस मटेरियल्स, त्यामध्ये ग्लास, रिइन्फोर्स प्लास्टिक, आरसीसी अँड प्लायवूड. Slide we'll see the different categories under which the properties of material are distributed. Categories are mechanical, electrical, thermal, magnetic, optical and deteriorative. The next column, it is a stimulus. Stimulus means, मराठी जर अर्थ आपण त्याचा बघितला तर प्रोत्साहन, but the stimulus means something that causes activity or development or interest. म्हणजे काय तर मेकॅनिकल साठी फोर्स हे ऍक्शन आहे, इलेक्ट्रिकल साठी इलेक्ट्रिकल फील्ड हे ऍक्शन आहे, थर्मल साठी हीट ही ऍक्शन आहे. त्यामुळे तुमचं पुढचं वर्क होणार आहे. आणि लास्ट मध्ये काय दिलेलं आहे, एक्झाम्पल दिलेलं आहे. समजा मेकॅनिकल आहे तर फोर्स आपण अप्लाय केलं तर त्यामुळे ती काय आपण एक्झाम्पल असणार स्ट्रेंथ आणि डक्टिलिटी, हे त्यामध्ये मेकॅनिकल प्रॉपर्टी मध्ये आलं. इलेक्ट्रिकल मध्ये काय इलेक्ट्रिकल फील्ड झालं, हे इट इज ऍक्शन. आणि एक्झाम्पल काय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी. थर्मल मध्ये काय, थर्मल म्हणजे हीट एनर्जी, हीट डेव्हलप करते, तर तेच थर्मल कंडक्टिव्हिटी. लास्ट वन इज द मॅग्नेटिक. तुम्ही मॅग्नेटिक्स बघितलेलं आहे, तर मॅग्नेटिक फील्ड डेव्हलप केलं जातं आणि मॅग्नेटिक फ्लक्स इज द एक्झाम्पल. लास्ट वन इज द ऑप्टिकल, देन रेडिएशन इज द कॉज अँड इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एक्झाम्पल. अँड लास्ट डिटेरिएटिव्ह, chemical reaction is the cause and corrosion resistance is the example. म्हणजे काय तर मेकॅनिकल असेल तर फोर्स अप्लाय केला, फोर्स अप्लाय केल्यानंतर तुम्हाला स्ट्रेंथ अँड डक्टिलिटी मिळते, बरोबर आहे. इलेक्ट्रिकल मध्ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इज द कॉज आहे, त्यानंतर तुम्हाला एक्झाम्पल जर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी आहे. थर्मल म्हणजे काय तर हीट एनर्जी, हीटच कॉज आहे ना. जर थर्मल एनर्जी म्हणजे काय तर हीट एनर्जी, इट इज द कॉज, तर त्यामुळे तुम्हाला थर्मल कंडक्टिव्हिटी मिळतात. हे अशा या प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूट केलेले आहेत. मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज. द मेकॅनिकल प्रॉपर्टी म्हणजे काय तर द मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल डिफाइन्स द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल अंडर द ऍक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कॉल्ड लोड. म्हणजे काय, समजा गाडी आहे, गाडीला मी फोर्स अप्लाय केला, फोर्स अप्लाय केल्यामुळे गाडी पुढे गेली, ही त्याची झाली प्रॉपर्टी झाली. अजून सिंपल एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर आपलं रबर काय करतोय आपण, ओढतोय, ओढल्यानंतर काय ताणतोय तो, सो ताणले म्हणजे काय झालं, त्याची इलॅस्टिक प्रॉपर्टी झाली. मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज हॅव ग्रेट इम्पॉर्टन्स इन द मशीन डिझाईन. एखादं पार्ट तुम्हाला डिझाईन करायचं आहे, गाडीचं एखादं पार्ट डिझाईन करायचं आहे, टायर डिझाईन करायचं आहे, गाडीच्या सीट डिझाईन करायचं आहे, गाडीचे बॉडी डिझाईन करायचे आहे, तर तुम्हाला मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज माहित पाहिजेत. का तर गाडीवर कंटिन्युअसली कुठला ना कुठला फोर्स अप्लाय होत असतोय, त्यामुळे तुम्हाला मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज माहित पाहिजे. तर वन बाय वन आपण बघूया. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द टफनेस अँड ब्रिटलनेस. आता इथं दिलेलं आहे टफनेस म्हणजे काय. टफनेस इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी अ मटेरियल कॅन ऍब्सॉर्ब बिफोर ऍक्च्युअल फ्रॅक्चर ऑर फेल्युअर टेक्स प्लेस. इथे दिसतंय दोन डायग्राम्स आहेत. पहिली आहे टफनेसची, म्हणजे ह्या रॉडवर मी रॉड सॉ मध्ये धरलाय आणि त्यावर हॅमरिंग करतोय, तर हॅमरिंग केल्यानंतर किती डिफॉर्म झाला. आता इथं बघतोय की हा डिफॉर्म झालेला आहे. तर डेफिनेशन काय, इट इज अ मेजर ऑफ अमाउंट
ऑफ एनर्जी अ मटेरियल कॅन ऍब्सॉर्ब बिफोर ऍक्च्युअल फ्रॅक्चर. म्हणजे अजून मोडायचं आहे, बेंड होत चाललाय, तर किती एनर्जी ऍब्सॉर्ब करणार आहे, इथपर्यंत ही एनर्जी ऍब्सॉर्ब करणार आहे. म्हणजे हा ह्याचा झाला इथपर्यंतची जी एनर्जी आहे ह्याचा झाला टफनेस झाला. आणि ब्रिटलनेस म्हणजे काय? द ब्रिटलनेस ऑफ द मटेरियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग विदाउट एनी परमनंट डिस्टॉर्शन. आता इथं बघतोय की अप्लाय केल्या केल्या इथं हा ब्रेक झालाय, त्या पॉइंटला हा काय झालाय, मेटल जो आहे तो रॉड झाला ब्रेक झालाय. तर हा झाला याचे ब्रिटलनेस. ह्या पॉइंटला गेल्यानंतर तो काय झाला, ब्रेक झाला, म्हणून याला म्हणलं आपण ह्याचा ब्रिटलनेस. तर टफनेस म्हणजे काय, तर किती एनर्जी ऍब्सॉर्ब करणार आहे, ब्रेक व्हायच्या आधी किती एनर्जी ऍब्सॉर्ब करणार आहे, ते झाला त्याचा टफनेस. नेक्स्ट आहे इलॅस्टिसिटी. इलॅस्टिसिटी जसं मी एक्झाम्पल दिलं मगाशी, इलॅस्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच एनेबल्स इट टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप अँड साईज आफ्टर लोड इज रिमूव्ड. स्प्रिंगचं एक्झाम्पल दिसतंय इथं. तुम्ही पेन मधलं स्प्रिंग वगैरे लहानपणी खेळत असाल, स्प्रिंग ओढताय, ओढल्यानंतर ती आहे त्या पोझिशनला राहते का नाही, तर ती परत जाते. रबर रबर ओढल्यानंतर आहे त्या पोझिशन राहतो का नाही, तर सोडला की तो आहे त्या ओरिजिनल शेपला जातो, बरोबर आहे. तर इलॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी आपल्याला कुठं महत्वाची आहे, गाडीचे शॉक ऑब्झर्वर असतील, सस्पेन्शन आहे, त्यावेळी ही इलॅस्टिसिटी जी प्रॉपर्टी आहे ते आपल्याला महत्वाची आहे. नेक्स्ट आहे डक्टिलिटी अँड malleability. Ductility means what? The ductility is the property of the material which enables it to draw into thin wire. म्हणजे रॉड आहे, रॉड एखाद्या ऑब्जेक्ट मधनं पास केला आणि तुम्हाला आउटपुट जे मिळणार आहे त्याचं थिन वायर. इथे एक्झाम्पल दिसतंय, ज्या वायर्स वगैरे तुमच्या बनवल्या जातात, वायरिंग मधले जे आतले कार्बनचे रॉड्स असतात ते ह्या डक्टिलिटी प्रॉपर्टीमुळे बनवले जातात. तर जे आपण वायर बनवतोय, वायरच्या आतमध्ये जे कॉपरचे वगैरे थिन वायर्स असतात, त्याची प्रॉपर्टी ते डक्टाईल असल्यामुळे हे प्रॉपरली त्याचं थिन वायर मध्ये डेव्हलपमेंट होते. आणि लास्ट वन इज द मेलॅबिलिटी. मेलॅबिलिटी म्हणजे काय, एखादं मटेरियल आहे त्यावर तुम्ही हॅमर अप्लाय केलं आणि हॅमर अप्लाय केल्यानंतर तुम्हाला हा असा पर्टिक्युलर शेप दिसतोय हा. तर मेलॅबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज द ॲबिलिटी टू बी फ्लॅटन इन टू थिन शीट्स विदाउट क्रॅकिंग बाय हॉट ऑर कोल्ड वर्किंग. आता हे सोन्यावर आपण अप्लाय केलेलं दिसते, म्हणजे एक्झाम्पल आहे, हे सोन्याचं एक दगडासारखं एक मटेरियल आहे, त्यावर हॅमरिंग करून काय केलेलं आहे, त्याचं एक कॉइन मध्ये कन्व्हर्जन केलेलं आहे. त्यावर हॅमरिंग करून त्याचं कॉइन मध्ये कन्व्हर्जन झालंय, म्हणजे ह्याची ही मेलॅबल प्रॉपर्टी झाली. तर टफनेस म्हणजे काय, तर ब्रेक होऊस तोपर्यंत तो जेवढी एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतोय तो झाला टफनेस. ब्रिटलनेस म्हणजे काय, ऍट इन्स्टंट लगेच तो परमनंट डिफॉर्मेशन म्हणजे बेंड वगैरे काय झालेलं नाहीये. टफनेस मध्ये थोडा बेंड झालाय, पण ब्रिटलनेस मध्ये काय तो बेंड झालेला नाही, तो लगेच तुटलेला आहे. इलॅस्टिसिटी म्हणजे जर बघितलं काय आहे, तर ताणवलाय पण सोडल्यानंतर ते परत आहे ती ओरिजिनल शेप घेत आहे. डक्टिलिटी म्हणजे काय, थिन वायर्स मध्ये कन्व्हर्जन करतोय आपण. मेलॅबल म्हणजे काय, त्यावर हॅमरिंग करून थिन शीट्स मध्ये त्याचं कन्व्हर्जन करतोय. आपण पत्रे वगैरे जे असतील किंवा प्लेट्स वगैरे असतील तर त्याची प्रॉपर्टी ही मेलॅबिलिटी प्रॉपर्टी त्यासाठी महत्वाची आहे. घरात मोठी ताटा असतील तुमचे, प्लेट्स वगैरे वापरतात, त्यासाठी मेलॅबिलिटी प्रॉपर्टी महत्वाची आहे. These are the remaining mechanical properties. First one is the strength. Strength means what? It is the ability to withstand the force to which it is subjected. It is termed as a shear strength, tensile strength and compressive strength. And the unit of the strength is Newton per mm square. Strength म्हणजे काय, ताकद. प्रत्येक विद्यार्थ्याची स्ट्रेंथ वेगळी आहे, बरोबर आहे. तर स्ट्रेंथ मध्ये सुद्धा 3 पार्ट येतात. एक आहे टेन्साईल आहे, एक आहे कॉम्प्रेसिव्ह आहे आणि एक आहे शियर आहे. समजा एखादा रॉड आहे किंवा एखादा रबर आहे, रॉड कन्सिडर करा, रॉडला आपण दोन साईडला पकडलं आणि ते ओढलं आपण, ओढल्यानंतर किती लेवल पर्यंत तो ताणला जातोय ती त्याची झाली टेन्साईल स्ट्रेंथ. त्यानंतर समजा त्याच रॉडला आपण दोन्ही साईडनं धरलं आणि दोन्ही साईडनं प्रेस केलं आणि समजा कितीपर्यंत त्याला आपण प्रेस करणार आहे दोन्ही साईडनं, ती झाली त्याची कॉम्प्रेशन स्ट्रेंथ. आणि लास्ट आहे शियर, म्हणजे दोन्ही एकमेकांना वर घासल्यानंतर त्यामध्ये जे एनर्जी डेव्हलप होते ती म्हणजे त्याची शियर स्ट्रेंथ. शियर स्ट्रेंथ म्हणजे काय, तर ताकद, पर्टिक्युलर मटेरियलची काय तर ताकद असणार आहे. आता जर कन्सिडर केलं आपण, तुम्हाला सीट डिझाईन करायच्या, गाडीच्या सीट डिझाईन करायच्यात किंवा गाडीचं एखादं बॉडी डिझाईन करायचं, मग असं सांगितलं बॉडी डिझाईन करताना तुम्ही ग्लासची बनवून चालणार आहे का किंवा प्लास्टिकची बनवून चालणार आहे का, नाही चालणार. का,
तर त्याची स्ट्रेंथ कमी आहे, त्यासाठी आपण ते मेटलची वापरतोय. नेक्स्ट आहे प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इज इट्स एबिलिटी टू परमनंटली डिफॉर्म विदाउट रप्चर ऑर फेल्युअर. तर प्लास्टिसिटी म्हणजे काय, एखाद्या मटेरियलला, आता आपला समजा बॉनेट आहे, गाडीचा बॉनेट समोरचा बघितला सगळ्यांनी, तर बॉनेट हा तसाच असतोय का नाही, एक प्लेन शीट असते, प्लेन मेटलची एक शीट असते, ती प्रेस शॉप मध्ये काय करतात, प्रेस शॉप मध्ये त्याला दोन डाईच्या मध्ये प्रेस केले जाते आणि प्रेस केल्यानंतर त्या बॉनेटचा शेप तयार होतोय. मग ही त्याची प्लास्टिक सिटी झाली, त्याची प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी झाली, जेणेकरून तो काय, त्याने तो शेप घेतला, पण शेप घेतल्याबरोबर कुठलंही त्यामध्ये फेल्युअर झालं नाही किंवा कुठलाही क्रॅक आला नाही त्यामध्ये, ते झाली त्याची प्लास्टिसिटी. नेक्स्ट वन इज द हार्डनेस. Hardness is defined as the ability of the material to resist to scratching, abrasion, cutting or penetration. Many methods are now in use to determine the hardness of the material. म्हणजे काय, तर हार्डनेस म्हणजे काय, तर तुम्ही सॉम मध्ये शिकाल हार्डनेस टेस्ट, ब्रिनल रॉकवेल हार्डनेस टेस्टचे आहेत, त्या तुम्हाला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मध्ये शिकायचे आहेत. तर हार्डनेस म्हणजे काय, मटेरियलची अशी स्ट्रेंथ जरी कन्सिडर केलं जाईल की ज्यावर स्क्रॅचेस सुद्धा पडणार नाहीये, ज्यावर काही ऍब्रेशन जे कट करू शकत नाही, ती म्हणजे झाली त्या मटेरियलची स्ट्रेंथ किंवा त्याच्या मटेरियलची हार्डनेस. नेक्स्ट वन इज द रेझिलियन्स. Resilience is the capacity of the material to absorb energy elastically. On removal of the load, the energy stored is given off exactly as in spring when the load is removed. And last, creep. Creep and fatigue. Creep can be defined as the slow and progressive deformation of the material. म्हणजे काय, एखाद्या मटेरियलवर आपण लोड अप्लाय केलाय, तो लगेच तो शेप घेत नाहीये, लगेच म्हणजे इन्स्टंटली तो शेप घेत नाही, त्याचं हळूहळू ते, आता झाड लावले, तुम्ही झाड लावले, लगेच त्याचं मोठ्या रोप लावले छोटं, त्याचं लगेच झाडामध्ये रूपांतर होते का नाही, तर ते हळूहळू वाढत जाते, त्यानंतर तुम्हाला फळं देणार, फुलं देणार, बरोबर आहे. मग स्लो अँड प्रोग्रेसिव्ह डिफॉर्मेशन, एखाद्या मटेरियलचं वापरून किती दिवसानंतर खराब होणार हे आपल्याला जर काढायला, त्याची आपण क्रीप प्रॉपर्टी कन्सिडर करतोय की स्लो अँड प्रोग्रेसिव्ह डिफॉर्मेशन. ते समजा एखादा गाडीचा पार्ट आहे, किती वर्ष चालणार आहे, तो विअर अँड टिअर होणार आहे, त्याचं ब्रेक जाणार आहे, कट होणार आहे, तर हे क्रीप प्रॉपर्टी मधून आपल्याला कळणार आहे. अँड लास्ट वन इज द फटीग. व्हेन सब्जेक्टेड टू फ्लक्च्युएटिंग लोड्स, द मटेरियल टेंड्स टू डेव्हलप अ कॅरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर विच इज डिफरंट दॅन दॅट अंडर स्टेडी लोड. बिहेवियर इज कॉल्ड एज अ फटीग. म्हणजे एखाद्या पार्टवर रिपीटेडली लोड काहीतरी पडत असेल, आता गाडीचं सीट आहे, सीट बसतोय तेव्हा आपण सुरुवातीला जेव्हा गाडी घेतो ती प्लेन असते, बरोबर आहे, पण नंतर काय होतंय, कंटिन्युअसली रोज तुम्ही त्यावर बसताय उठताय, त्यावर त्याचा शेप चेंज होतोय, मग त्या कंडिशनला म्हणायचं त्याची फटीग प्रॉपर्टी. घरातले पण असेल, सोफा सेट असेल, घराचा सोफा सेट असल्यावर सुरुवातीला आणलेला असतो तो प्रॉपर फुगीर असतो असा, पण जसं तुम्ही तो रोज यूज करताय तो फुगीर राहतोय का नाही, तर काही ठिकाणी खड्डे पडतात, काही ठिकाणी प्लेन राहतंय, तर त्याची झाली फटीग प्रॉपर्टी. Here we completed our mechanical properties, and last slide is for the question and answers. The answers you have to prepare at home. This is your first assignment for MMP subject. These 3 questions you have to perform, you have to solve as a assignment number 1. First question is state and explain classification of engineering materials as we see. Then what are the different properties are considered during the selecting the materials. You have to list out all the mechanical properties. Then what is the need of advanced material in automobile sector. काय गरज आहे advanced materialची, तर आपण लाकडाचीच किंवा काचेचीच किंवा जुन्या पद्धतीनुसार गाडी मॅन्युफॅक्चर करू शकतो का, तर नसेल तर का, त्याची काय गरज आहे, काळाची काय गरज आहे, हे तुम्हाला या 3 क्वेश्चन्स चे आन्सर लिहायचे ऍज अ फर्स्ट असाइनमेंट. ठीक आहे, थँक्यू.